형님들, 오늘 소개해드릴 여배우는 바로 샤를리즈 테론입니다. 오늘도 형님들을 위해 최선을 다해 준비했습니다. 시작하기 전 기리조 알람 설정 잊지 마시고요. 오늘 하루도 수고하셨습니다. 맥주 한잔 하셔야죠. 그럼 영화 시작. 의사 남편 윌은 오늘 학회에 참석하기 위해 떠나게 되죠. 아우 새끼 샤를리즈 테론이랑 사는겨? 아따마 부럽다. 그렇게 딸과 집에 들어가는 캐런. 그런데 빨래를 걷어달라는 엄마의 말에 벌건대낮에 괴한이 진입하여 딸 애비를 납치합니다. 딸이 잡혀가는지도 모르고 계속 딸 보고 빨래 걷으라 하는 엄마 캐런. 그런데 이때 어디에도 보이지 않는 딸. 황급결에 캐런은 총을 꺼냅니다. 이렇게 총을 겨눠도 침착한 범인. If I don't call him every 30 minutes, he's gonna kill her. Nothing is gonna happen to Abby. You can count on Marvin. 그렇죠. 아무리 무기를 꺼내들었지만 이 남자가 죽게 되면 He kills two people with one 남자는 bullet. 치밀하게 범죄를 계획했지만 예상치 못한 일이 일어나게 됩니다. You wait till tomorrow. Abby could die. 왜냐하면 She's severely asthmatic. The drawer you're sitting on. Oh! 그렇게 아래 서랍에서 발견된 천식 복용약. Hey, where are you? You're early. What's the matter? Take a look at the kid. We got a situation here, Marvin. Put your hand on her chest. Is she breathing? She has trouble breathing. Give her strong coffee. 그래서 범죄자 존은 계획에 없던 짓을 하나 하려 합니다. 바로 You would be grateful if I helped your little girl, right? You take me to her first. 그리고 한편 학회를 참석하기 위해 호텔에 도착한 윌. 어머 이 언니 누구야? Hey, Dr. Jenny. My key card doesn't work. If I could use your phone. You know, there's house phones right by the elevator. 웬 남 모르는 언니가 끈적끈적하게 접근하는데요. 그러면 혹시 코털깎이라도 빌릴 수 있을까요? I'm also. 아니 코털깎이 빌려달라는데 결혼한 얘기를 왜 하는 거야? 그러자 갑자기 여자가 돌변하더니 Your daughter was kidnapped 3 hours 어? ago. 급하게 신고 전화를 하려 하자 When you calm down, I'm gonna make a phone call. Your wife is gonna wire $250,000. Be your wife and your child will be let go. 바로 이 This is the 옆편네도 fifth 한 time 편이었던 we've 것. done this. Not one of them went to the police. You know why? And my partner will come back and he will kill your child. 한편 아이를 데리고 온 한 범인은 담요를 덮어주려 하는데 그곳에서 먼지가 잔뜩 나오자 What's the matter? 천식이 도지금 말죠. It's gone. 약이 없던 범인은 Coffee. 범인이긴 하지만 애비에게 참 따뜻한 남자. 그렇게 커피를 찾아내요. 그런데 형님들 저 진짜 궁금해서 그러는데 커피 먹으면 천식이 진짜 좀 괜찮아지나요? 그리고 한편 애비를 만나러 가는 엄마 캐런과 범인죠. Marvin will be here soon. We'll give the kid her medicine, and then we're gonna go. We'll get your stuff. 몇 시간 만에 만나게 되는 딸과 엄마. 1, 2, 3. You're gonna be fine, okay? Really, 그리고 that's just like Katie. 케이티가 누구죠? 아무래도 저 이름에 단서가 있는 것 같은데요. Okay, time to go, Marvin. 그렇게 다시 생이별하는 엄마와 딸. Why don't you go sit down? 집에 다시 돌아온 캐런과 조. 그런데 이 새끼가 오자마자 이때 예상치 못한 이웃집 등장. You got it? John, it's really late. I'm on my way to pick up Billy. And hey, Will. 이 아니라 조이죠. Oh, this is. John. I'm a friend of Will's. 이 상황을 자연스럽게 넘기기 위해선 캐런이 바람을 피는 것처럼 연기를 해야 합니다. 참. I'd appreciate it. Mention this to anyone? Of course not. I wouldn't. 그리고 Hey, I'm gonna open some wine. 어딜 때려. Joe. Bye. 그렇게 가지 말라고 눈으로 이야기해봤자 알아듣겠냐고요. 더러운 조 새끼는 캐런을 계속 능욕을 한대요. Let me do it. How can a woman that looks like you be shy? 갑자기 캐런은 순응한 척하면서 화장실로 들어갑니다. 그리고 무언가를 다급하게 찾는데요. 바로 수술용 메스를 은밀한 곳에 넣어두죠. You are beautiful. 이제 침대에 눕기 시작하는 둘. Close your eyes. I like to watch. 그에게 순응하는 척하면서 메스를 꺼내는 캐런. 아직 찌르진 않았지만 Don't move. Equipment out so easy you'll barely even feel it. Pick up that phone and call Marvin. You've got the guts. Do it! 아 뭐야 생각보다 범인이 겁이 많네. 한편 마빈과 에비는 만화를 보고 있는데요. Tired? My pills keep me up. Kinda hungry. Let's see. Oh, there's popcorn. 그렇게 마빈이 팝콘을 만드는 사이 에비는 마빈의 핸드폰을 훔쳐 달려나가죠. Is it ringing? Hang on.
그리고 마빈은 애비가 없어짐을 알게 되고 Abby? 애비를 찾는 마빈, 전화를 받지 않는 애비, 초조한 캐런. Why the fuck isn't he picking up? I told you not to run away! Why isn't he answering? It went to voicemail. Here, listen. 전화를 바꿔주는 사이 조는 I don't. 의도치 않게 그의 되택목을 찌르고 마는데요. 이게 뭐야 대체. 핸드폰을 들고 화장실로 숨는 캐런. 전화를 받는 캐런. In the woods. Run as fast as you can. Find a road. Get out of there. Don't let him catch you. 하지만 Abby. 조가 문을 부시고 들어왔지만 총을 겨눠버리는 캐런입니다. Your second mistake. 어쩌라고 캐런은 남편에게 삐삐를 치는데요. 윌은 아내에게 메시지를 받아 더욱더 위기를 느끼게 되었고 가방에 있던 근육 이완제를 꺼냅니다. That's a message from my wife. Where's Abby? I don't know. If I inject this into your body, you'll be paralyzed. Don't fight it, Cheryl. 그녀에게 근육 이완제를 주입하고 신문을 하기 시작하는데요. I know you can hear me. Telling her arms to move, but they won't unless I give you the antidote. 3.5 minutes without air and the brain is dying. 애비가 있는 곳을 알아내려는 윌. 그래서 그녀를 조금만 깨워보기를 합니다. 어우 마법사요 뭐요. 그러자 What are you talking about? 자신의 병원에 있었던 KT라는 아이, 의료사고로 죽게 되었었는데요. 이들이 KT의 부모라는 것. 하지만 한 가지 관가한 것은 You think I killed Katie? The surgeon told me you didn't control her bleeding. I remember. She had Wilms' tumor cut into a major artery and he couldn't control the bleeding. Well- he lied to you, Cheryl. You have to tell me where my daughter is. 그렇게 진실을 알게 된 셰럴은 아이의 위치를 알려줍니다. 그리고 한편 It's time to make the call. You think you're smarter than... 총을 가지고 조를 위협하는 캐런. 하지만 조는 일부러 30분을 넘기도록 마빈에게 전화하지 않죠. 이윽고 It's time. It's time to play a game. First, you have to close your eyes. 마빈은 천천히 애비 뒤로 다가가 규칙대로 실행하려 합니다. 그런데 It's me. Joey, you can't be late! Everything's cool. 결국 딸의 목숨이 조에게 있음을 깨달은 캐런. 그래서 I'm gonna follow your plan, and you'll get your money. 한편 윌은 전화를 하는 Wake up, 중인데요. it's an emergency. My child is in danger, but you can help. 경찰에게 연락을 할 수 없었던 윌. 왜? 그래서 아는 지인에게 위치 추적을 요청합니다. We got something for you, Dr. Jennings. Where is it? Zilla in the Eastern Cascade. 이윽고 윌은 이동을 하기 시작합니다. You drive. Yeah, I know. We're on our way. 조와 캐런도 돈을 받기 위해 움직이기 시작했고요. The money should be in Seattle by now. We got company. It could be a traffic chopper. 어떻게 알고 조를 쫓아온 경찰. 그래서 조는 Cheryl, pull over. 남의 차로 훔쳐 다시 빠져나오기 시작합니다. See you, boys! You've got 7 minutes. 남자를 뭘로 보고 7분 안에 해결하라고 그래? 자, 은행에 들어온 윌은 우연히 FBI를 만나게 되는데요. FBI는 윌에게 도청 장치를 달 것을 요구합니다. 그렇게 다시 차로 돌아오는 윌. Took you so long. 남자를 뭘로 보고? Okay, I'm bringing it back to the hotel. Where's the meet? Fly out of Seattle this afternoon. Commercial. I'm gonna meet you at the destination. Why? There's been complications. Joey, you don't change the fucking plan. You don't break your own fucking rules. 그렇습니다. 사실 조는 애초에 돈에 관심이 없었던 겁니다. 의사의 아내, 딸까지 빼앗아 의사놈을 탈탈 털 작전이었던 거죠. Joey, he'll go. See you later. 이 소식을 들은 윌은 You know what he's gonna do if you don't stop him. You have to stop him. I have an idea. Drive me to the waterfront. 시간이 없는 윌은 자신의 경비행기를 이용하기로 하는데요. 와, 진짜 잘 나가는 의사인가 봐요. I love you. 그리고 이때 몰래 윌에게 연락하는 캐런. 아니 근데 애초에 PDA랑 삐삐는 뺏었어야지. 멍청한 조야. 그렇게 정확한 위치를 캐런에게 받은 윌은 그곳을 향해 날아가기 시작하고 They're down there somewhere. That's Will, isn't it? 애비가 타고 있는 마빈 차를 발견하게 됩니다. 그리고 윌은 다급하게 애비를 처리하려 하는데 캐런이 그에게 공격을 퍼붓습니다. 그렇게 조에게 찔렀던 허벅지 부위를 다시 공격하며 캐런은 조금이나마 시간을 벌기로 하죠. 이때 윌이 등장하게 되고 아니 지네 딸 구하려고 몇 명이 도로에 희생되는겨. 겨우 정신을 차린 마빈은 그때 셰릴이 애비를 구하려 하고요. 윌은 뒤늦게 마빈의 트럭을 덮칩니다. Joey! You don't get to die today. I want you to spend feeling
Like I feel. 그렇게 조는 마빈을 구해 셰릴에게 가는데 이상한 소리를 하죠. When I told you that I had a surprise for you, we're gonna be a family again. And her. 그렇게 조는 애비를 납치하여 아예 떠나려고 합니다. 그런데 약을 찾으러 내린 그때 이스발놈이 캐런이 위험해지려는 그때 윌이 나타나 그녀를 구하죠. 그렇게 조를 처리하고 아이를 되찾은 윌과 캐런, 이렇게 영화는 마무리가 됩니다. 영화 트랩트였습니다. 샤를리즈 테론, 1975년 남아프리카 태생, 177cm의 장신 여배우입니다. 모델 출신에다가 발레 요가를 하니 몸매가 넘사벽이죠. 그 덕분인지 매년 베스트 드레서에 뽑히는 것뿐만 아니라 세계에서 가장 섹시한 여성 순위에도 빠지지 않는다고 하죠. 그것뿐입니까? 미국 성형외과 의사들이 뽑은 가장 완벽한 미인으로 뽑히기도 합니다. 샤를리즈는 목소리 톤이 낮은 편인데요. 그 특유의 카리스마가 목소리 덕분인지 더욱 두드러지는데, 하지만 그 이미지와는 다르게 실제로 굉장히 쑥스러움을 많이 타는 성격입니다. 신인 시절의 이야기가 나오거나 칭찬을 들으며 두 손으로 얼굴을 가린 채 고개를 푹 숙이곤 어쩔 줄 몰라 하는 모습들을 많이 보인다고 합니다. 어머, 더 매력있어 언니. 또한 완전히 자수성가 배우입니다. 10대 후반에 미국에 홀로 와서 밑바닥부터 시작해서 정상을 찍었습니다. 본인이 노력을 엄청나게 한 것도 있지만 이 기반에는 어머니의 노력이 크기도 한데요. 요하네스버그 한 농장에서 성장한 샤를리즈, 경제적으로는 괜찮게 살았지만 아버지 찰스 테론이 알코올 중독자에다가 가정폭력을 저지르는 인물이었다고 합니다. 어느 날 폭력을 행사하던 찰스가 샤를리즈가 숨어있는 방을 향해 총을 3차례 쏘았는데요. 이 때문에 어머니는 남편 찰스에게 총을 쏘아 죽이게 되죠. 불과 15살이었던 샤를리즈를 지키기 위해서였다고 합니다. 다행히 어머니는 정당방위를 인정받아 처벌을 받지 않았고요. 이후 모녀관계가 남달리 진하게 더 결속됩니다. 샤를리즈가 출연한 방송을 보면 어머니가 방청석에 앉아있는 모습을 자주 볼 수 있으며 레드카펫에 모녀가 함께 등장한 적도 많습니다. 영화계 데뷔 계기가 특이한데요. 할리우드의 블루버드 은행에서 어머니가 송금해준 돈을 현금으로 인출하려던 차에 직원이 현금 인출을 거부했고, 이에 생활고에 시달려온 샤를리즈는 고성과 함께 은행 직원과 크게 싸웠다고 합니다. 그런데 당시 같은 장소에 있었던 할리우드 에이전트 존 크로스비는 이러한 당돌함에 샤를리즈를 눈여겨보았고 에이전시와 계약하기에 이르게 됩니다. 와, 이것도 영화 같네. 1995년 공포영화 일리언 3에 출연하며 첫 영화에 출연하게 되죠. 크레딧에 이름조차 오르지 않는 3초가량의 단역이었다고 합니다. 그런데 할리우드의 여러 관계자들은 샤를리즈를 주목하게 되었고, 다음에 1996년도에는 어릴 적부터 이상형이었던 톰 행크스에게 직접 캐스팅이 되어 That Thing You Do, You Do, You Do, 왜 이렇게 발음 안 돼? 출연하게 됩니다. 이후 할리우드의 흔한 주조연급 여배우로 활약하다 2003년 인생작 몬스터에 출연하며 원톱 주연급 최정상 배우로 올라서게 됩니다. 극중 연쇄살인범이자 퇴물 매춘부 실제 인물 아일린 워너스를 완벽하게 표현하기 위해 15kg의 몸무게를 찌운 건 물론 눈썹을 밀고 틀니를 끼우고 로션조차 바르지 않는 피부를 망가뜨린 파격적인 모습으로 등장하죠. 아무리 서구권이라 해도 여배우가 잔뜩 망가진 얼굴로 연기를 해낸다는 것은 쉽지 않은 선택이었을 것인데요. 형님들 영화를 보시면 알겠지만 금발의 미녀 배우 샤를리즈 테론이라고는 도저히 믿을 수 없는 비주얼로 등장합니다. 이렇듯 연기에 최선을 다하는 배우로 유명해지고 때문에 대중들도 이 배우에게 신뢰가 깊어집니다. 몬스터 이후로 여성 관련 영화에 관심을 보이며 많이 출연하게 되죠. 대표적으로 미국 최초 성희롱 승소 사건을 영화화한 노스 컨트리, 이 영화로 아카데미 여우주연상에 다시 한번 노미네이트가 되곤 했었습니다. 오늘 소개해드린 트랩트는 왓챠에서 시청 가능하십니다. 오늘 소개해드린 여배우는 형님들 어떠셨습니까? 더욱더 최선을 다하는 채널 되겠습니다. 형님들, 오늘도 기리조 채널 구독하시고 끝까지 시청해주신 형님들께 감사드리며 간곡하게 부탁드립니다. 형님들의 알람 설정이 저에겐 힘이 되고 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오늘 하루도 수고하셨습니다. 시원한 맥주 한잔 하시면서 잘 마무리하시길 기도합니다. 기리조.